तुला राशि सावधान रुह बंधुगण। आगामी 72 घंटा मध्यरे तुम जीवन उपरे संकटर मेघ घोटिबाकू जाउछि। मु आजि जेउ भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि ताहा तुमर मेरुदंडरे थरहर कराइब, कारण आगामी 72 घंटा साधारण हेबो नाही। बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे तुमर समग्र परिवार रक्त लुह कांदुछि। गोटिए भूल सबुकिछि नष्ट करिदेब। सेथिपाई जदि तुमे तुमर जीवन को सुरक्षित रखिबाकू चाहुछ तेबे एही वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यान सहित देख, कारण बंधुगण एपरी वीडियो बहुत थर तैयारी हुए नहीं। महाकाशरे उपस्थित समस्त 9टी ग्रह, पितृपुरुष देवता एवं तुमर परिवार देवता मिसी तुम पाई एक घटना सृष्टि करिसंती जहां तुमर निद हरण करिब। हाँ बंधुगण देख, यह एक मधुर सांत्वनादायक राशिफल नुहे। यह जीवनर राशिफल जहां कोनोसी पुजारी मंदिर बाहरे ठिया होई कुहंती नहीं, किंबा कोनोसी ज्ञानी व्यक्ति तांको कहानी रे कुहंती नहीं। कारण बंधुगण यह केवल एक राशिफल नुहे, यह तुमर जीवनर सत्य जहां विषय रे तुमे एपर्यंत अज्ञ थिल। एवं आजि मु तुम सम्मुखरे सेही सत्य आनिबी। बंधुगण यह तुमर प्रियजन मानंकर, तुमर स्वप्नर, तुमर दुखर एवं तुमर खुशीर सत्य हेब। हाँ बंधुगण, कारण एथिरे कोनोसी संतोष नहीं, एथिरे सत्य अछि एवं सत्य सर्वदा क्षतिकारक प्रमाणित हुए। जदि तुमर सत्य सह्य करिबार साहस एवं सुनिबार साहस अछि तेबे एही वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु, नचेत एहाकू एठारे छाड़ी दियो। बंधुगण वर्तमान शनि तुमर कुंडलीर शीर्षरे बसिछंती एवं शनि केवल दुखर अर्थ नुहे। किछि कपटी शनि को केवल निंदा करिछंती। सेमाने कुहंती जे जेतेबेले शनि एक अशुभ अवस्थारे थांती एहा मनुष्यकू दुख एवं जंत्रणा दिए, किंतु केही काहींकि शनि मनुष्यकू दुख एवं जंत्रणा दिए ताहार कारण बुझांती नहीं। तेनु आजि मु तुमको सेही कारणगुड़िक स्पष्ट भावरे बुझाइबी। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहिछि जे एही कुंडली साधारण नुहे एवं केही तुमको पूर्वरु केबे एपरी कुंडली कहि नाहंती। बंधुगण शनि अर्थ हेउछि एक दर्पण, एक दर्पण जेउथिरे तुमे तुमर समस्त दुर्बलता, तुमर समस्त चाल, तुमर समस्त बाहाना एवं तुमर समस्त मिथ्या आशा स्पष्ट भावरे देखिपार। कारण किछि समय धरी तुमे अन्य मानंकु नुहे बरं निजकु ठकुछ। एवं बंधुगण एही कारणरू शनि तुम जीवनरू खुशीर कोनोसी चिन्ह संपूर्ण भावरे पोछि देइछि। किंतु एठारे केवल शनिंक क्रोध नुहे, शनि सहित तुमे बृहस्पतिंक क्रोध मध्य देखिब, जहां संकटर मेघ परी घोड़ाई हेउछि। बंधुगण एही मेघगुड़िक केवल तुमर ग्रहमानंक जोगु घोड़ाई हेउछि। तेनु आजि एही वीडियो को शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। बंधुगण शनि कुहंती जे तुमे बहुत परिश्रम करिबार अभिनय कर, किंतु सत्य हेउछि तुमे भयभीत हेउछ, तुमे दायित्व दूरेई जाउछ, तुमे चाहुछ जे ग्रहगुड़िक परिवर्तन हेउ, किंतु तुमर निजकु परिवर्तन करिबार साहस नहीं। एवं यह सबुठारु कटु सत्य जे तुम जीवन रे झड़ एवं समस्या कोनोसी राहु किंबा केतु जोगु नुहे, बरं तुमर स्थगित निष्पत्ति जोगु हेउछि। तेनु बंधुगण एही वीडियो आड़कू जिबा पूर्वरु मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि जे तुमे एही वीडियो को पसंद करिबा उचित एवं बंधुगण कमेंट बॉक्सरे ओम शनिश्चराय नमः लेख। भगवान शनिदेव आपणक उपरे तांकर शुभ आशीर्वाद वर्षा करिबे एवं आगामी 72 घंटा मध्यरे आपण एपरी शुभ खबर पाइबे जे आपणक पादभूमि रे ठिया होई परिबो नाही, किंतु आपणको सच्चा हृदय एवं सच्चा भक्ति सहित शनिदेवंक पाद निकटरे निजकु उपस्थापित करिबाकू पड़िबो। हाँ बंधुगण देखंतु, एही समय रे राहु आपणक मनरे बसिछि एवं राहु आपणकू केवल एवं केवल स्वप्न देखाउछि। उच्चरे उडिबार, उच्च आत्मविश्वासर, महान सफलतार स्वप्न अछि, किंतु मु आपणकू कहिबाकू चाहे जे सेही आत्मविश्वास भांगी जिवो, सेही स्वप्न भांगी जिवो, कारण आपण भ्रमरे बंचुछंती एवं आपण जानंती
କି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ କେବଳ ଏହି ଭ୍ରମ ଯେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ସେ କୋଟିପତି ହେବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ନାକ ଘଷିବେ। ଏହା ଆଜିର ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆପଣ ସେହି ଭ୍ରମରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫସିଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ବାବା, କିଛି ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟେ, କେବଳ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରର ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଟଙ୍କା, ସମୟ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି କାମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାହୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି କାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁତାପ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥାଉ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏବେ ତୁମର ପିଲାଛୁଆ ଅଛି, ଏହି 12 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏପରି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ଯାହା ତୁମକୁ ଏବେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏହି ସଫଳତା ତୁମର ଅନୁତାପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେତୁ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ବସି ତୁମକୁ ଭିତରୁ କାଟି ଦେଉଛି। କାରଣ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଜବୁତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀରକୁ ଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେରୁ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫମ୍ପା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଥିଲେ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିବାହର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ କେବଳ ମଜାକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବିବାହ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ତିଳକୁ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରି ସମଗ୍ର ଘରର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦେଖ, କାଦୁଅରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମର ପରିବାରର ପରିବେଶ ଏବେ କାଦୁଅ ପରି ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି କାଦୁଅରେ ପଦ୍ମ ପରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଆଶା ତୁମର ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ କରିବ। ତେଣୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ଘରେ ବିଭାଜନର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଟିକେ ସଂଯମ ରଖ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତୁମର ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ଏପରି ହେବ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବ ସେଠାରେ ତୁମର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଭିତରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏବେ ଏହି ଏକାକିତା ଅନୁଭବ ହେବ କାରଣ ଅତୀତରେ ତୁମେ ତୁମ ସମୟରେ କିଛି ପାପ କରିଥିଲ ଏବଂ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ତୁମକୁ ସେହି ପାପର ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥାଏ, ସେ ବାହାରେ ହସୁଥାଏ ଏବଂ ଖେଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଏକାକିତା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ତୁମେ ହସୁଛ, ତୁମେ କଥା ହେଉଛ ଏବଂ କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୁମେ ଶୁଖିଲା ଅଛ ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ, ବରଂ ତୁମେ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚି ନାହଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, କମ୍ ବିପଦ ଏବଂ କମ୍ ଆଘାତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବେ କମ୍ ବିପଦ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଏ, ହୁଏତ ମୋର କ୍ଷତି ହୁଏ, ହୁଏତ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସରଳ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ କେବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା, ଠିକ୍ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବିପଦକୁ କମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ମଜାଦାର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ଜଳେ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସି ଆମକୁ କୁହେ, ବନ୍ଧୁ ଏହା କର ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର କ୍ଷମତା ବାହାରେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରାଗରେ କିଛି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଶା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଗରେ ତାକୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କ୍ରୋଧର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଏକ ପ୍ରକୋପରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କିଛି କୁହନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନାମମାତ୍ର। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୋଧରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧ ବାହାର କରିପାରୁନାହଁ, ତାପରେ ସେହି କ୍ରୋଧ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଖୋଳା କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼େଇ ଦେଉଛ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ଏବଂ ତାପରେ ଏକା ବସି ତୁମେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମର ନିଆଁକୁ ଦିଗ ଦେଇନାହଁ, ତୁମେ ତୁମର ସାହସକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇନାହଁ ଏବଂ ଦିଗ ବିନା ସାହସ ସର୍ବଦା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତୁମେ ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସାହସକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମାଲିକ ହେବା, ନିଜ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହେବା, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି। କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାମନା, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି
आम जीवन रे बाधा सृष्टि करती। जदि आमे स्थिर भावरे आमर जीवन बंचिबाकु चाहूं तेबे प्रथमे निज उपरे काम करिबा आरंभ करंतु। निज निष्पत्ति नेबा आरंभ करंतु। तुमर पड़ोशी मानंकु तुमर निष्पत्ति नेबाकु दियो नाही किंबा तुमर निष्पत्ति नेबा पई परिवार सदस्यंको उपरे निर्भर कर नाही। तुमको केवल निजकु आगकु बढ़िबाकु पड़िबो। बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे मु तुमको जणाइबी जे तुमर कुंडली रे बृहस्पतिंको जुलम मध्य आरंभ हेबाकु जाउछि। बंधुगण, मु तुमको जणाइबाकु चाहूछि जे जेतेबेले बृहस्पति निज जन्मस्थान उपरे तांकर निष्ठुर दृष्टि बृष्टि करंती सेतेबेले से प्रथमे छोटो छोटो जिनिस उपरे झगड़ा आरंभ करंती, तांको प्रियजनंक ठारू दूरेई जांती एवं तापरे एका बसी भाबंती जे एहा केवल तांको सहित काहींकी घटे। जेतेबेले सत्य हेउछि बंधुगण, तुमे लोकमानंको उपरे अत्यधिक आशा रखिथिल। तेनु गुरु तुमको बारंबार संकेत दियंती जे तुमे तुमर आशा लोकंको उपरे नुहे बरं निज उपरे रखिबा शिख। गुरु तुमको बारंबार संकेत दियंती जे जदि तुमे आगकु बढ़िबाकु चाहुछ तेबे निज पदक्षेप निजे नेबाकु शिख। निज शक्ति रे आगकु बढ़िबाकु शिख एवं सठिक समय पई अपेक्षा कर नाही। सर्वप्रथमे आजिर समय रे तुमे कोन जने व्यक्ति पछरे पड़िबार कारण जान। लोकमाने सबुबेले सठिक समय पई अपेक्षा करंती किंतु वास्तव रे सत्य हेउछि सठिक समय केबे आसे नाही। आमको निजे सठिक समय आनिबाकु पड़िबो। तेनु मु तुमको जणाइबाकु चाहूछि बंधुगण, मुंड नुआरी एहाकु ग्रहण कर, किंतु तुमर अहंकार तुमको एहा ग्रहण करिबाकु दिए नाही जे तुमे भूल करि परिबो। तुमे अन्य मानंकु परामर्श देबारे जने विशेषज्ञ, किंतु तुमे निजे सेही परामर्श उपरे कार्य करिबारे सबुठारु दुर्बल एवं एही कारणरू ज्ञान थिबा सत् तुमर जीवन खाली अनुभव हुए। कारण जदि ज्ञान को कार्य लगा जाई नाही तेबे एहा एक बोझ होई जाए। तेनु बंधुगण, तुमको तुमर ज्ञान को कार्य लगाइबाकु पड़िबो। केतेबेले जने व्यक्ति जीवन पुस्तकरू शिखे आउ केतेबेले जीवनर विफलतारू। तुमे भल भाबरे जान जे जने व्यक्ति झुंटी पड़िबा परे ही जने मालिक होई जाए। जदि तुमे आजी असुविधार सम्मुखीन न हुओ तेबे काली तुमे निज पादरे चली पारिबो नाही। जदि तुमे आजी शिक्षा न शिख तेबे सेही शिक्षा बलरे तुमे किछि हासिल करि पारिबो नाही। तेनु बंधुगण, मोते तुमर जीवन रे टिके कठिन हेबाकु पड़िबो, किंतु चंद्र प्रतिदिन तुमर मन परिवर्तन करे। केतेबेले तुमे विश्वास कर जे आजी मु किछि बड़ा हासिल करिबी। केतेबेले तुमे भाबो जेपरि अछि सेही परि चलिबाकु दियो। केतेबेले तुमे भाबुछ मु आजी एक नुआ गाड़ी किनिबी। केतेबेले तुमे भाबुछ मु जहां उपलब्ध अछि ताहा सहित काम करिबी। एही परि भाबरे बंधुगण, चंद्रर क्रोध आम उपरे बहुत शीघ्र पड़ी थाए। प्रायतः चंद्र प्रतिदिन आमर मन परिवर्तन करे। गोटिए दिन आशा आउ गोटिए दिन निराशा एवं एही उत्थान पतन रे तुमे तुमर भावना को एते क्लांत करि दियो जे तुमे आउ जानि परिबो नाही जे तुमे प्रकृतरे कोन चाहुछ। तुमे केवल समय अतिबाहित करूछ, दिनगुड़िक बीती जाउछि एवं एहा सबुठारु भयंकर सत्य, अनेक लोक मरे नाही, सेमाने धीरे धीरे बंचिबा बंद करि दियंती। तुमको तुमर जीवन अतिबाहित करिबाकु पड़िबो नाही। मने रख, तुमर जीवन अतिबाहित करिबा एवं एहाकु बंचिबा मध्यरे बहुत पार्थक्य अछि। जेतेबेले आमे बंची थाउ आमे केवल खुशी चाहू, किंतु एहा मध्य सत्य जे केवल खुशी बंचिबा पई यथेष्ट नुहे। बंचिबा पई बंधुगण, तुमे तुमर जीवन को केउठाकु नेबाकु चाहुछ से विषय रे तुमको निजे निष्पत्ति नेबाकु पड़िबो। तथापि वर्तमान तुमर जीवन रे तीनोटी मोड़ अछि, गोटिए सत्यर, गोटिए मिथ्यार एवं गोटिए सत्य एवं मिथ्या मध्यरे। एही दुनिया रे बंधुगण, तुमे संपूर्ण गुप्त होई गलणी। तुमे निष्पत्ति नहीं पारिबो नाही। तुमे प्रकृतरे कोन चाहुछ, तुमर जीवन किपरि आगकु बढ़ुछि, तुमे केउ धार रे जीवन बिताउछ ताहा तुमे निष्पत्ति नहीं पारिबो नाही।
ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢୁଛ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମକୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଭୋକିଲା, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ଶିଖିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କର, ତୁମର ଘର ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସଞ୍ଚାଳିତ ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ତୁମେ କିପରି ଅଛ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ କେହି ତୁମର ନୁହେଁ ଏବଂ କେହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାରେ ନିଜର ଏକ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଘର ପାଖରେ ତୁମର କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ଖ୍ୟାତି, ନାମ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହା ଘଟୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପ୍ରଥମେ ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରେଖା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି, ପ୍ରେମ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସିକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଖୁସି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଫମ୍ପା ଅନୁଭବ କରାଏ। ତେଣୁ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କଟୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଭାରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଚାପି ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ରାହୁଙ୍କ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ ପଥ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଘାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ପାଇନାହଁ, ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହା କରୁନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହଁ। କୌଣସି ସମାଧାନ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ଏହି ଜୀବନ କୁଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠାରୁ ତିକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥା। ଯାହା ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାଗନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାଗନ୍ତି,
ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ମାଗନ୍ତି, ଏକ ଗାଡ଼ି ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମର ଭାଗରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଇଥର ବସିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାୟା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଜୀବନ। ତୁମେ କେବଳ ଯାହା ଆଣିଛ ତାହା ନେଇଯିବ। ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ।